नमस्कार, वेलकम एव्हरीवन. आपण एक शॉर्ट मेडिटेशनने सुरुवात करू आजच्या सेशनला. प्लीज सीट कम्फर्टेबली अँड यू मे क्लोज युअर आईज. You can take 2-3 deep breaths to come inside you. Checking in what is your mind state right now, how you are feeling right now. Feeling your whole body sitting. Feeling your legs touching the ground. Feeling your hands resting on your laps. Feeling your seat touching the chair or cushion. And as you feel your body sitting, you can relax your body, relaxing your tummy, relaxing your shoulder, relaxing your jaws, and letting all bubbling thoughts settle down. And feeling your whole body sitting. As you feel your body sitting, you will notice that body is breathing. Breathing in, breathing out. Normal breathing in, normal breathing out. Breathing in, bringing in awareness. Breathing out, relaxing your body. Breathing in, bringing in awareness inside the body. Breathing out, relaxing your whole body. And having intention to be here, to be aware, to listen mindfully. And with this intention, fully present here and now, gently opening your eyes. And I will request Alka to introduce today's speaker. Thank you. थँक्यू सो मच अंजली. आणि सर्वप्रथम प्राजक्ता वढावकर तुमचं इट्स वी आर ग्रेटफुल टू हॅव यू ऑन द प्लॅटफॉर्म. इट्स अवर प्लेजर. एकतर इंडियाहून ट्रॅव्हल करताय तुम्ही, सो इट्स अ प्लेजर फॉर अस ऑल्सो. आणि विशेष आभार प्रीताचे, कारण प्रीता हू इज माझी इकडची जी डीसीची मैत्रीण आहे, तिच्यामुळे बेसिकली प्राजक्ताशी ओळख झाली. आणि योगायोगाने नेमकी सायलीची पण प्राजक्ता खूप जवळची मैत्रीण आहे, त्याच्यामुळे इट वॉज अ दुहेरी योग होता तो. सो प्राजक्ताच्या कामाबद्दल मुख्य सांगायचं तर तपस एल्डर केअर नावाची जी संस्था आहे इंडियामध्ये, तर त्याची ती फाउंडर आहे. आणि एकतर पहिली गोष्ट सगळ्यात म्हणजे थोडंसं असं आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणता येईल, किंवा समथिंग विच इज थोडं मेस्मरायझिंग, किंवा ज्याला आपण म्हणतो ना की एवढ्या छोट्या वयामध्ये, लहान वयामध्ये, तिच्या मला असं वाटतं शी मस्ट बी इन हर 40s प्रॉब्ली, बिगिनिंग ऑफ 40s और 30s. त्यावेळेला तिने ते संस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असावा, कारण शी इज ऑल्सो अ मदर आणि व्हेरी हायली टॅलेंटेड. ॲज प्रीता वॉज टेलिंग मी ऑल अबाउट हर. आणखी बऱ्याचशा कला तिच्यामध्ये आहेत. सो प्रीता, यू वॉन्ट टू ॲड एनिथिंग फ्रॉम युअर साइड, सिन्स यू नो फ्रॉम द चाइल्डहुड? Yeah, I mean, मी ते सांगत होते मगाशी की I have known Prajakta since school days. Like fourth grade is my earliest memory what I have about Prajakta. Yeah. And today when I see her, always, she was always a warm person. Of course, you get attached to a person who's warm and who's giving. And atta when I look back and when I see her work, because I really follow her Facebook आणि काय म्हणतात त्याला Instagram pages.
I've been to Tapas couple of times आणि माझे 2-3 ओळखीचे आहेत की त्यांचे पेरेंट्स आर at Tapas or they have gone to Tapas, to get the feel of it, ki how it is, whether my parents will be comfortable there or, I can just relax having my parents there. So what I've known and what I've read, I feel is just an extension of Prajakta's warmth and the bonding she creates with everyone. कारण आपण ना बरेच मल्टिपल सिनियर केअर्स यू हॅव गॉन, म्हणजे मी आता ऑलमोस्ट 50s, I'll be touching 50 next year. So with my mom, I have seen the senior care, my multiple senior cares. But when I went to Tapas, I felt there's a connection and where you feel, एक feeling येते की, you can relax when your parent is there. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल की आपण इकडे असताना म्हणजे ऑलमोस्ट 40 is the decade where you have lot of responsibilities of your parents because they do go through the old age and the challenges they face in India. आणि फॉर एक्झाम्पल माझे बाबा सध्या ही इज इन पुणे आणि एकटे असतात ते आणि आय फील व्हेरी हेल्पलेस समटाइम्स दॅट वी कॅनॉट डू मच फ्रॉम हिअर. तर मागच्या वेळेस बाबांना वी हॅड कपल ऑफ चॅलेंजेस एपिसोड्स तर तेव्हा मी त्यांना सांगितलं आणि आय वॉज फीलिंग कोण हू विल बी द पर्सन who can help me immediately, like 2 minutes somebody has to come and reach out to my dad. So when I was thinking, I felt Tapas care or Prajakta basically. For me, it's more Prajakta since she's the person who basically connects me to that world, right? तर I felt she would be the right person. आणि मी बाबा पण माझे ना, he was used to be worrying की आता मला समजा रात्री काय झालं तर मी काय करू. So when I told her about Prajakta and what she can, how she can help us, आणि एकदम तुम्ही बिनधास्त म्हणजे राहा, तुम्ही असं काही विचार करू नका. सो I felt, she would be the right, काय म्हणतात, right person to bridge that gap for me. So, आणि तेच मी तुम्हाला अलकाला पण मी when I was telling about Prajakta or Tapas Care was, of course, senior care आहे. There's the whole team is there to, work with all the elders, parents म्हणजे. पण the best part what I saw or was the engaging, everyday engagement, like social skills जे आपण म्हणतो की बरेच वेळा आपले पेरेंट्स एकटेच असतात, राईट? आणि दे डू नॉट हॅव अ सोशल वर्ल्ड कारण की एव्हरीबडी इज बिझी इन देअर ओन लाईफ, राईट? वी ॲज यंगस्टर्स वी हॅव आवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज किंवा डे टू डे रुटीनमध्ये व्हॉट वी वॉन्ट टू डू वी कॅनॉट डू. सो व्हॉट आय सीन इन तपस इज त्यांचे जे ऍक्टिव्हिटीज असतात लाईक सेलिब्रेशन्स, फेस्टिवल्स म्हणा, आर्ट वर्क, those daily thing which she does with them, that is something I felt was keeps them engaging to the social world, right? They are not deprived, they are not alone. So ते एक मला वाटतं की Prajakta, again, this is her personality, what brings in those ideas and um, those activities which keeps them engaged. And I've always seen them smiling and laughing in those videos or in those pictures. So when you see that, you always feel ki, this is where you can visualize if at all you need that help for your senior parents. So Alka, I mean, that was one of the reason I said, keep Prajakta, when she's here, if we can connect to her, I mean, along with the senior care, she has, of course, the passion to take it one step, beyond, which is she brings with the dementia care as well. So again, Prajakta, thank you to you. कारण की we got an opportunity here to talk about it. And me as a 50-year-old, can think from one perspective की this is म्हणजे आपण सगळ्यांना माहिती, this is a cycle, right? We all have to go through it. Ki what I can do, or what from my parents' point of view as well as from my point of view as well. Ki what can I do to to be Take very care of proactive? yourself. Yeah, take care of myself and Sagati. So thank you for coming here, and Alka, thanks to you because I thought you would be the rightest person here. Because you also have the equal passion, माहिती लोकांसाठी, म्हणजे I've seen you as well. So thank you to you both to bring this to us. Thank you so much, Preeta. And all over to you, Prajakta. Yeah, thank you so much, Preetha, Alka, Saili, आणि सगळ्यांचंच actually. A mere thanks won't be enough. कारण this is very overwhelming actually. जेव्हा हे ठरलं माझं यायचं, Preetha had coincidentally visited India and we met and we started talking about this. She's one of the few friends who was actually interested to know. आणि इथे आल्यापासून it has been so warm.
आणि व्हेरी वेल रिसीव्ड. की मला खूप गोष्टी जाणवल्या ज्या मी नंतर डिस्कस करीन. इथले प्रश्न आणि हे खूप वेगळ्या रीतीने जाणवले. पण थँक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर इन्व्हायटिंग मी and in my own personal journey and with the work, it is going to be definitely enriching and I'm taking back a lot of pointers. की एक तर मला इथे कौतुक वाटतं की इतक्या लांब असून तुम्ही कल्चर खूप छान जपलंय. यू आर मच मोर वेल कनेक्टेड आणि जो सोशलायझेशनचा सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट मधनं जो एक सगळ्यात मोठा पॉइंट आहे, तो इथे खूप फुलफिलिंग वाटतो. यू ऑल आर सो वेल कनेक्टेड. इमोशनल अटॅचमेंट्स असतात या आय कॅन सी दॅट हे सगळे ग्रुप्स आर मच मोर दॅन फॅमिली टू ऑल ऑफ यू नाऊ, which is really heartening to see. So thanks to all of you. थोडक्यात माझी माहिती द्यायची झाली तर as Preetha said, she's known me all my life. मी डॉक्टर नाहीये पहिली गोष्ट, बट व्हेन आय फेल्ट लाइक की मला ओल्ड एज होम सुरू करायचंय स्वतःचं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ जर्नी अँड लॉट ऑफ एक्सपिरियन्सेस बिहाइंड दॅट, बिफोर दॅट. So I worked with a psychiatric rehab. I worked in few old age homes, and this is all I started after my 40s. एक्सक्यूज मी, मला कोणाची स्क्रीन दिसत नाहीयेत ऍक्च्युली. तुला मी ऍक्च्युली स्पॉटलाइट केलंय. हा, या. सो या. सो हे सगळं काम करत होते. बऱ्याच ठिकाणी काम केलं, अनुभव घेतले. आय वॉज इन रायपूर फॉर अ शॉर्ट व्हाईल. रायपूर इज अ स्मॉलर प्लेस आणि तिथले प्रश्न खूप वेगळे होते. नक्षलाइट वगैरे मूव्हमेंट चालू होती आणि आय वर्कड विथ दोज ऑर्फन चिल्ड्रन फ्रॉम नक्षलाइट एरियाज. तेव्हा खूप वाटत होतं की मी लहान मुलांमध्ये रमले होते की हेच काम मी पुढे करीन, असं वाटत होतं. अँड सडनली आय वर्कड विथ डिफरंट एज ग्रुप्स ऑल्सो, पण समहाऊ सीनियर सिटिझन्स बरोबर जास्त रमले. आणि छोटीशी माहिती म्हणजे माय फॅमिली इज इंटू डी अडिक्शन, ड्रग्ज अँड अल्कोहोल. अँड माझ्या आईने फिमेल डी अडिक्शन सेंटर सुरू केलंय पुण्यामध्ये. तर जनरली म्हणजे पुण्यात 10 वर्षांपूर्वी परत शिफ्ट झाले तेव्हा ऍक्च्युली इट वॉज मच टेकन की आय विल जॉइन देअर. पण मला तोवर लक्षात आलं होतं की ओल्ड एज होम्समध्ये, रायपूरमध्ये, इतर ठिकाणी काम केल्यावर की देअर वर फ्यू थिंग्स मे बी आय फेल्ट वर स्लाइटली आय कुड चेंज अँड आय वुड हॅव डन इट डिफरंटली, असं खूप स्ट्रॉंगली वाटत होतं. पण स्ट्रॉंगली इतकं वाटत गेलं की झोप उडायला लागली की नाही नाही, हे काहीतरी मला केलंच पाहिजे आणि वेगळ्या पद्धतीने करायला हवं. मे बी आय कॅन ऍक्च्युली ऍड की काही ऑर्गनायझेशन्समध्ये काम करताना माझ्या लक्षात येत होतं की हे or maybe what not to do जास्त कळत गेलं. अँड आय रिअलाइज्ड की स्वतःचं काही छोटंसं सेटअप तरी असल्याशिवाय मला या माझ्या नवीन आयडियाज इम्प्लिमेंट करता येणार नाहीत. सो फायनली अशी उडी मारली आणि बट इट वॉज मच स्टडीड. देर आर डिफरंट लिगॅलिटीज इन टू इट, देर आर डिफरंट चॅलेंजेस. हे सगळं करत असताना फक्त एक छोटंसं ओल्ड एज होम असेल असं स्वप्न घेऊन मी, नवरा, दोन्ही मुली आणि वी स्टार्टेड स्टेइंग देअर इटसेल्फ. माझी एक मावशी होती, अगदी 1-2 लोकं आमच्याकडे राहायला होती आणि तर मग किचन आणि सगळा तो सेटअप विथ डॉक्टर्स, एव्हरीथिंग आय लर्न्ड ऑन माय वे. अजून तरी पुण्यात जे मला ॲक्चुअली जे करायचं होतं की एव्हरीथिंग, ऑल सर्व्हिसेस अंडर वन रूफ, की हॉस्पिटल सर्व्हिसेस पण पाहिजेत किंवा मेडिकल केअर बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲट धिस एज. आणि ते सकट सगळं आपण प्रोव्हाईड आपल्याला करता आलं पाहिजे. या विचाराने पण ते घरगुती सुद्धा वाटलं पाहिजे. त्यांना घरच्यासारखं वाटलं पाहिजे. तिथे उदास वाटू नये. कारण अजूनही इंडियात वृद्धाश्रम इज स्टिल अ सोशल स्टिग्मा ऑर टॅबू. इव्हन अटरिंग दॅट वर्ड की हे काय आहे? की पेरेंट्सना अशा ठिकाणी ठेवायचं का? तर ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट्समधनं आपण कसं चेंज करू शकू? आपण वेगळं काय करू शकू? किंवा आता ही एवढी मोठी जबाबदारी आहे, तर चांगल्यात चांगल्या रीतीने कसं करायचं? हा विचार केल्यावर मग ते सुचत गेलं पुढे. वर्षभरातच 2 सेंटर झाली, की एक नॉर्मल हेल्दी एजिंग, ॲक्टिव्ह एजिंग जे मी म्हणते. त्याला मी थोडंसं वानप्रस्थाश्रम असं मी म्हणते, की
जेव्हा स्वतःच्या जबाबदाऱ्या अशा वयात आल्यानंतर, की जबाबदाऱ्या संपल्या आहेत. काम करून झालेलं आहे, पण आता स्वतःसाठी जगायचंय किंवा जे आयुष्यभरात करायच्या इच्छा राहिल्या त्या त्या इथे येऊन पूर्ण करा. वी आर देअर, द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देअर. मेडिकल हेल्प, केअर, थेरपीज, व्हॉटएव्हर इट इज, वी आर देअर फॉर यू. यू जस्ट गो अँड एन्जॉय लाईफ नाऊ. तर हा एक साधा कॉन्सेप्ट मला असं वाटतं, की सगळ्यात सिम्पली आय कॅन पुट इट इन दिस वे. So for whatever it takes then, so I have got to have a team to complete this along with doctors, nurses, attendants. मग हा सगळा असा छान त्याचं एक डिझाइन तयार होत गेलं. Of course, it is a continuous improvising structure which I keep maybe reminding myself every single day, की what more can I do? So that is the whole motto. म्हणजे हे मी थोडक्यात सांगू शकेन ऍक्टिव्ह एजिंग सेंटरला. त्यामुळे त्यांचे स्वभाव, त्यांचं रुटीन, कल्चर, व्हॉट दे कम फ्रॉम, लाइक्स, डिसलाइक्स पासून मेडिकल हिस्ट्री या सगळ्यावरती फोकस करून आम्ही करतो. ऑफकोर्स तिथे सुद्धा सायकियाट्रिस्ट पासून सगळे डॉक्टर्स आहेत. आय हॅव अ पॅनल ऑफ डॉक्टर्स. जवळजवळ 13 ते 14 डॉक्टर्स आपल्याकडे आहेत. दे हॅव देअर डेज ऑफ व्हिजिटिंग फिजिशियन्स आहेत. सो असं सगळे सेटअप करत गेले. So I was actually, I can say I was blessed to have a great team and असंही होतं की लाइक माइंडेड पीपल केम टुगेदर. देर आर व्हेरी सिनियर रिनाउंड डॉक्टर्स इन पुणे who actually expressed कि they would like to come and help me out. So I am really blessed like today to have good people in my life. So खूप छान मदत झाली. ऍक्टिव्ह एजिंग सेंटरला अजून एक मी युनिक हे सांगू शकेन की काउन्सिलिंग इज अवेलेबल. सो सायकियाट्रिस्ट फक्त ट्रीटमेंटसाठी नाही तर सायकोलॉजिस्ट, न्यूरो सायकोथेरपिस्ट हे सगळे ते व्हिजिट अस आणि हक्कानी मी तपससाठी म्हणून हे आपले असाइन डॉक्टर्स आहेत. सो राईट फ्रॉम देअर इमोशनल हेल्थ वी आर टेकिंग केअर ऑफ दॅट. आणि मी नंतर अनुभवही शेअर करेन की कसा फरक पडत गेला. पण काउन्सिलिंग ॲज इन ग्रीफ काउन्सिलिंग किंवा ट्रॉमा, पास्ट मधल्या काही आठवणी असतात आणि काही सप्रेस्ड फीलिंग्ज असतात. सो आय फील की unless we go to that depth, the care is not complete. So this is how we look at it, right from diet to हॉबीज वगैरे तर सगळं अवेलेबल आहे ऍक्टिव्ह एजिंग सेंटरला. सो अशी थोडक्यात माहिती सांगते. आणि दुसरं सेंटर जे सुरू केलं, वाय आय फेल्ट की द सेग्रिगेशन वॉज नेसेसरी वॉज की न्यूरोलॉजिकल किंवा सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विथ एजिंग असं जर आपण मला ते जाणवत गेलं काही लोक जेव्हा आपल्याकडे राहायला आली तेव्हा की नो, आय नीड टू टेक स्पेशल केअर ऑफ देम, फोकस्ड केअर. आणि फॉर दॅट अ सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग वॉज नीडेड, सर्टन डिफरंट स्पेशलिस्ट वर नीडेड. म्हणून एक दुसरं घर उभं केलं. सो हे पुण्यात बालेवाडी आणि वाकड अशा ठिकाणी आहे, विच इज क्लोजर टू मुंबई हायवे. सो तपस स्थापन करताना, रजिस्ट्रेशन करताना आय वॉज व्हेरी शुअर की दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन, की हे आतनं इथे काम करणारी लोक त्यांची घरं चालली पाहिजे छान. त्यामुळे एक छान एक असं सेल्फ सस्टेनिंग रेव्हेन्यू मॉडेल तयार होत गेलं. I was also sure that this is not going to be an NGO because I couldn't focus on funding while taking care. सो हे छान नंतर म्हणजे करता करता काही वर्षांनी हे लक्षात आलं आणि मला आता IIT ला वगैरे बोलवतात की सोशल एंटरप्राइज या विषयावर बोल. हे मी असं काहीतरी करतेय हे फॅमिलीजच्या लक्षात येत गेलं, की "अगं तू फंडिंगही घेत नाहीस आणि इतक्या कमी फीसमध्ये कसं काय चालू आहे?" म्हटलं, "सगळ्यांचं छान चालू आहे," असं मी सांगते. सो डिमेन्शिया केअर सेंटर असं त्या फोकस्ड हे करत गेलो. कारण डिमेन्शिया अशा करता, की डिमेन्शिया इज अ सायकोलॉजिकल टर्म फॉर मेनी, अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी अदर सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू मेमरी इश्यूज अँड न्यूरोलॉजिकली हे सगळे जे कॉजेस असतात रिलेटेड टू ब्रेन ऑफ कोर्स. सो व्हेन आय डिसाइडेड टू फोकस ऑन दॅट, मग ते खोलात शिरायचं आणि नुसतं वरवरचं न करता जेव्हा लक्षात येतं की देर इज नो क्युअर फॉर दिस, when there is certain brain damage due to aging or different causes,
बऱ्याच वेळा ब्रेन रिलेटेड जेव्हा असतं, तेव्हा सेल डिजनरेशन जे होतं, ते मोस्टली इर्रिपेरेबल असतं. सो दॅट वॉज समथिंग विच टच्ड मी, की आणि असं माहीत असताना किंवा डिमेन्शिया जेव्हा डायग्नोज होतो, अल्झायमर्स जेव्हा डायग्नोज होतो, की देअर इज नो वे बॅक टू व्हॉट दे वर बिफोर, बट यू स्टिल कीप टेकिंग केअर. आणि आता अनुभवातनं असंही लक्षात येतं, जवळ-जवळ 850 केसेस आर रजिस्टर्ड विथ अस. डॉक्युमेंटेशन अवेलेबल आहे आपल्याकडे सगळं. सो लक्षात असं येतं, की थेरपीज आणि मेडिकेशन आणि ट्रेन्ड केअर या सगळ्याचा जर छान एक त्यांना सिक्युअर्ड एन्व्हायर्नमेंट तयार झालं, तर ह्या सगळ्या डिमेन्शिया किंवा तत्सम या आजारांचा प्रोग्रेस तरी आपल्याला थांबवता येतो. सो द फोकस इज ऑन क्वालिटी ऑफ लाईफ, where their everyday life is what matters to us. आणि ते छान आज हसले, छान जेवले तरी दॅट इज ऑल वी नीड असं वाटतं. माझी टीमही तेवढीच डेडिकेटेड आहे. दे ऑल स्टे विथ अस. रेसिडेन्शियल स्टाफ आहे आणि या ठिकाणी दोन्हीकडे रेसिडेन्शियल होम असलं तरी डे केअर सर्व्हिसेस, रिस्पाइट केअर, पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअर असं सगळं मग हळू ते घडत गेलं. हे सगळं चालू आहे. काही वर्षांपूर्वी मला सायकियाट्रिक हॉस्पिटलचंही लायसन्स मिळालंय, पण आय चूज नॉट टू गिव्ह इट दॅट काइंड ऑफ एटमॉस्फिअर लाइक इन अ हॉस्पिटल. सो सर्व्हिसेस सगळ्या आहेत. इमर्जन्सी सर्व्हिसेस पासून मेडिकल इक्विपमेंट सगळं आहे. थेरपीज सगळे आहेत. क्वालिफाईड थेरपिस्ट येतात. आणि व्हॉट मोर कॅन आय से इज लेटर आय रिअलाइज सिन्स दिस वॉज प्रोग्रेसिंग आणि लाँग टर्म केअर आपल्याकडे आहे. The palliative care was another step for which I did some courses. आणि there's a whole palliative team, kind of hospice, where we take care of them till the last day, I can say. आणि जेव्हा most of them have opted not to uh, get into any aggressive treatments, or when we can see in neurological disorders like dementia की अगदी लेटर स्टेज आहे आणि आता औषधांचा भडीमार न करता जेव्हा केअर बेस्ट काइंड ऑफ केअर वी कॅन टेक, तर तसं मग मी डिझाईन तयार करत गेले. मग त्यासाठी स्पिरिच्युअल ॲस्पेक्ट त्यातला, इमोशनल ॲस्पेक्ट, वेगवेगळ्या थेरपीज राइट फ्रॉम म्युझिक, आर्ट अशा आम्ही तयार करत गेलो. आत्ता यावर्षी तर असा फोकस आहे की 90ची जी लोकं आहेत, त्यांच्या लहानपणी जे गेम्स किंवा ॲक्टिव्हिटीज असायच्या, त्याच्यावर फोकस करून आम्ही थेरपीज डिझाइन केल्या आहेत. अँड वी हॅव पेटेंटेड दोज थेरपीज ॲक्चुअली. तर therapies are focused on memory issues, hand-eye coordination, motor skill development हे सगळं. And then we try to make it more fun so that their attention span increases. So ह्या सगळ्यातनं मला असं म्हणायचंय की I feel blessed की I can be associated. I got so many parents for me. आणि हे आजी-आजोबा जे आहेत, ते डिमेन्शिया केअर सेंटरला त्यांचे घरचे आपल्याकडे आणतात. अतिशय अ, असहाय्य होऊन, हेल्पलेसनेस जेव्हा येतो, सगळे रिसोर्सेस जेव्हा थकून जातात, तेव्हा ते आपल्याकडे आलेले असतात. सो आय रिस्पेक्ट दॅट फीलिंग and I feel it is our responsibility to take care of the mental health of the family members also. So this is a unique aspect of Tapas Elder Care ki we have counseling services for family members to help them through their anxiety or the guilt that they go through or the fear of society and everything, uh, to take such a decision to part with their parent. And but of course आता असं होतं की ते घर होऊन जातं. फॅमिली मेंबर्स व्हिजिट व्हेरी रेग्युलरली. दे आर अ पार्ट ऑफ आवर टीम नाऊ. सो फॅमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स, आजी-आजोबा, मी आणि अशी सगळं एक ते बॉन्डिंग तयार होतं. आणि तपस हॅज ग्रोन ओन्ली थ्रू सपोर्ट ऑफ आवर फॅमिलीज असंच मी म्हणते. दे हॅव बीन रेफरिंग टू अदर फॅमिलीज अनलेस यू एक्सपिरियन्स. तर फ्रॉम scratch, like one staff and one Ajit staying with me. Now at both the centers, at Dementia Care Center, we have 70 residents
अँड डे केअरचे वेगळे. पोस्ट ऑपरेटिव्ह आर फॉर शॉर्ट टर्म. Post operative care is again another design that we have uniquely at Tapas. आणि active aging centerला almost 60 people are staying with us. So yeah, this is the journey so far. What today I was more किंवा इथे US मध्ये आल्यापासून मला असं जाणवतंय किंवा यावर्षी माझा फोकस असा आहे की अवेअरनेस अबाउट दीज प्रॉब्लेम्स, दीज इश्यूज आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ इट. सो हे डोक्यात काही वर्ष घोळत होतं की याच्यावर जर औषध नाहीये तर हे प्रिव्हेंट करायला काय करतायत. सो राईट फ्रॉम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू इंटरनॅशनली अक्लेम्ड रायटर्स अँड रिसर्चर्स असा आम्ही एक छान ग्रुप तयार केला आणि थ्रू दॅट एक प्रिव्हेंटिव्ह वरती मी वर्कशॉप कंडक्ट करतेय की प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स फॉर इश्यूज विथ एजिंग. We realize that these issues have started किंवा हा जो 850-900 people केस स्टडीज आपल्याकडे आहेत त्यातनं असं जाणवतं की काही इश्यूज फार यंग एज पासून सुरू होतात विच वी डोंट रिअलाइज. सो न्यूरो कॉग्निटिव्ह हेल्थ इज सो इम्पॉर्टंट आणि त्याविषयी आपण बोलूया आज. आणि सो आय जस्ट गेव माय ब्रीफ. आय होप इट वॉज ब्रीफ. तर ह्या सगळ्या अनुभवातनं हे जे तयार होत गेलंय ते तपस फाउंडेशन आता आपण केलंय विच इज अ चॅरिटेबल कंपनी. शॉर्टली वी आर गेटिंग इन टू चॅरिटेबल एक छोटा सेटअप मी सुरू करते विच वुड बी फ्री ऑफ चार्ज. तपस फाउंडेशनचे 3 आमचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. तर त्यात सिनियर सिटीजनसाठी काउन्सिलिंग सेंटर आपण सुरू करतो बट टेकिंग केअर ऑफ देअर ऑल डिफरंट ऍस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग. अगदी फिजिकल लिमिटेशन्स आल्यामुळे येणारा कॉन्फिडन्स लॉस, डिफरंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन्स, ग्रीफ काउन्सिलिंग. तर ह्यासाठी वेगवेगळे स्पेशलिस्ट आपल्याकडे मी तयार केली टीम. ॲज आय सेड की या सगळ्या डेटामधनं जेव्हा लक्षात येलं की 40 to 60 या एज ग्रुपसाठी आपण काम करणं आवश्यक आहे इफ वी वॉन्ट टू वर्क ऑन द प्रिव्हेंटिव्ह ॲस्पेक्ट ऑफ these issues with aging because there's an alarming, very alarming rate of increase in cases of dementia in India as well as worldwide. So going to the root cause of it, हे सगळं मी आता लिहायला सुरुवात केली आहे. पण 40 to 60 एज ग्रुपसाठी आता तपसमध्ये वी हॅव टेस्टिंग सर्व्हिसेस की न्यूरो सायको टेस्टिंग असतं. न्यूरोलॉजिकल अँड सायकोलॉजिकल असेसमेंट केलं जातं आणि त्याच्यावर मग द एक्सपर्ट्स ॲडवाइज द पर्सन हाऊ टू टेक केअर ऑफ हिमसेल्फ अँड इफ ट्रीटमेंट इज नीडेड, इफ थेरपी इज नीडेड. आणि त्यानंतर आम्ही टच सोडत नाही विथ दॅट पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल. देन वी कीप फॉलोइंग इट अप की काय ऍक्टिव्हिटीज त्यांना देता येईल and regular follow-ups आपण ठेवतोय. So the whole cycle or when we start taking care of any individual, be any age group, now it is available with us. So the whole ethos I can say of Tapas is care. So care in all aspects, be it medical, emotional, psychological, हे सगळे aspects केलेच पाहिजेत. असं मला जे काय वाटतं ना की तिथे मग there is no line, we can't draw a line. It is ever expanding and I'm loving all of it. Thank you all of you to listen to this journey and आपण आता गप्पा मारूया कारण मला असं बोलता येत नाही. आय एम नॉट मच ऑफ अ टॉकर आणि मला लेक्चर स्वरूपात हे करायचंच नव्हतं. तर आपण प्रश्नोत्तर करूया. म्हणजे कॉन्शियस एजिंग हा जो एक कॉन्सेप्ट मी आता डेव्हलप करते की कॉन्शियसली जगणं आणि फॅक्टर्स इन हँड, आपल्या हातात काय काय आहेत टू ऍक्च्युली हॅव अ बेटर जर्नी, याविषयी आपल्याला बोलता येईल. आणि व्हॉट टू डू अबाउट इट अँड व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ सच डिसऑर्डर्स हेही आपल्याला बोलता येईल. सो अलका, ओव्हर टू यू. थँक्यू सो मच प्राजक्ता. आणि तुझं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण पहिली गोष्ट एकतर आय मिस्ड आउट एनिथिंग? कारण एवढ्या लहान वयामध्ये एकतर हा कॉन्सेप्ट तयार होणं डोक्यात, इट्स कारण तो 30s आणि 40sच्या एजमध्ये आपण विचारही करत नाही अशा गोष्टींचा.
And I'm sure everybody agrees with me here, कारण it's a different concept to look into. So अगं मला पहिला प्रश्न इतकं आय एम ऑल्वेज ऑन माय म्हणजे ऑन द गो की 24 तासापेक्षा थोडे जास्त तास असते तर बरं झालं असतं असं वाटतं. कारण देअर सो मच टू डू आणि एव्हरी सिंगल डे आय कम अक्रॉस न्यू पीपल, न्यू प्रॉब्लेम्स आणि त्याला हा जो एक मॉडर्न टच आहे की वी आर गोइंग बॅक टू अगेन काउन्सिलिंग आणि हे ना, तर याच्यात आता आपल्याला खूप प्रगती करता येणार आहे. तर आय वुड लव्ह टू टॉक अबाउट दॅट ऑल्सो. शुअर. सो आपण फोरम ओपन ठेवलाच आहे प्रश्नोत्तराला. वी जस्ट डू द आईस ब्रेकिंग हिअर. तर पहिलं तू आम्हाला सांगू शकशील का, एकतर नाव तपस, ती आयडिया, आणि त्याचबरोबर पहिला जेव्हा तू तपस सुरू केलंस त्यावेळेला तुझं मोस्ट चॅलेंजिंग गोष्ट कुठली होती? कारण आपल्याकडे एल्डर केअर खूप आहेत, पण त्या एल्डर केअरमध्ये रादर लोकांना हे समजून घेणं की बाबा एल्डरली केअर म्हणजे टाकून दिलेल्या आई वडिलांची हां. जागा नाही, हे समजावण्याचं जे काम असतं, स्पेशली इंडियामध्ये अजून तो कॉन्सेप्ट नाहीये. खूप आहे, खूप किती आहे. जरी आपण शिकलो तरी तो कॉन्सेप्ट अजून तिथे नाही. म्हणजे एखादा व्यक्ती एल्डर केअरला आहे म्हणजे हिज फॅमिली इज नॉट लुकिंग आफ्टर द पर्सन. सो तिथे तुझा पहिला चॅलेंज कसा होता? 7 वर्षापूर्वी सुरू केलं. सो इट वॉज नॉट व्हेरी म्हणजे पास्टमध्ये थिंग्स आर चेंजिंग इव्हन इन इंडिया. पण ऑफकोर्स अगदी एज्युकेटेड, अर्बन, रिनाउंड फॅमिलीजमध्ये हे प्रॉब्लेम्स असतात. ते कुठून सुरू होतात, की तू म्हणालीस तसं, की अबॅन्डनमेंट आहे का? मग आयुष्यभर आईने आपल्यासाठी इतकं केलं, वडिलांनी इतकं केलं आणि आता आपण करू शकत नाही. सो हे पर्सनल गिल्ट आणि सोशली आलेलं प्रेशर या 2 चॅलेंजेस नक्की असतात. अं, तर हे चॅलेंज नक्की मी फेस केलं. त्यात सुद्धा म्हणजे असं एक हे होतं, की मला एक साधा प्रश्न आय कॅन गो बॅक टू व्हेन आय स्टार्टेड, की अनिल अवचट माझा मामा. तर हे सगळं मी त्याच्याशी डिस्कस करायचे, जो लेखक आहे किंवा सोशल ॲक्टिव्हिस्ट. तर तो तेवढंच म्हणाला होता, की "अगं इतकी ही जस्ट आस्क्ड मी, की वृद्धाश्रम किती आहेत गं आपल्याकडे?" तर पुण्याला आणि आजूबाजूला महाराष्ट्रात जवळ-जवळ 350 रजिस्टर्ड वृद्धाश्रम आहेत. बापरे! काय? हां आणि आय एम इन टच विथ मोस्ट ऑफ देम नाऊ. तर सगळ्यांचीच चॅलेंजेस ही आहेत. पण त्यांनी मला साधं विचारलं, की "मग तू वेगळं काय करणार आहेस?" तर दॅट हिट मी आणि आपण वेगळं काय करू शकू हे सतत म्हणजे दॅट हॅज बीन माय ड्रायव्हिंग फोर्स नाऊ, की आपण हे वेगळ्या रीतीने कसं करू? हा एक आणि सो हा विचार केल्यावर मग ते चॅलेंज राहत नाही आणि आय हॅव टू डू इट असं वाटतं. challenges as you rightly said again वर पहिलं तर हेच की जेव्हा somebody approaches आणि फॅमिली अप्रोचेस की आम्हाला असं आई-वडिलांची केअर घरी शक्य नाहीये. पण सोशल प्रेशर आहे. तर मी बऱ्याच वेळा नातेवाईकांबरोबर जॉइंट मीटिंग्स घ्यायचे त्यांचे. सुरुवातीला स्वतः तासनतास ही काउन्सिलिंग सेशन्स केली. की काय प्रॉब्लेम वाटतोय किंवा नातेवाईक किंवा की तुम्ही स्वतः घेऊ शकणार आहात का ही केअर? की रोज डॉक्टर लागतोय त्यांना, त्यांना एकटेपणा आलाय, तर ह्या गोष्टी आपण घरी नाही प्रोव्हाईड करू शकत आहोत. तर हा डिसिजन कसा घ्यायचा इथपासून वी हॅड धिस चॅलेंज. बाकी चॅलेंजेस काही अशी होती की कोव्हिडच्या वेळेला खूप जाणवलं. आणि थँकफुली आपल्याकडे एकही कोव्हिडची केस नाहीये तपासमध्ये. वेअर इंटरनॅशनली ऑल्सो आय वाज गेटिंग द न्यूज की अख्खी ओल्ड एज होम्स बंद झाली, स्टाफ सोडून गेला. तर त्यावेळची चॅलेंजेस वेगळी होती. बट अगेन ॲज आय सेड की फॅमिलीजनी खूप सपोर्ट केलं. स्टाफनी मला बसून पहिल्या वेव्हच्या आधीच सांगितलं की आम्ही कुठेही सोडून जाणार नाही आहोत. आम्हाला इथेच राहायचंय. की आणि फॅमिलीज सगळे की भेटणं शक्य नव्हतं. तर ही चॅलेंजेस मात्र नक्की आली. राइट फ्रॉम सेटिंग अप देअर डायट रूटीन टू थेरपीज ह्या सगळ्यात खूप सुरुवातीपासून चॅलेंजेस आली. पण त्याच्यावरती मार्ग काढत गेल्यावर मात्र त्या सिस्टम्सच बनत गेल्या. लेटर आय गॉट टू नो दॅट धिस इज कॉल्ड एज सर्व्हिस डिझाइन ऑर सिस्टम डिझाइन. पण त्या वेळेला निर्णय घेऊन पटकन चेंजेस करणं, ते इम्प्लिमेंट करणं, ट्रेन्ड स्टाफ मिळणं एक चॅलेंज होता.
सो आय स्टार्टेड हायरिंग ओन्ली मास्टर्स इन सोशल वर्क केलेली मुलं-मुली, फ्रेशर्स अँड ट्रेनिंग देम. मिडल-एज्ड पीपल हू हॅव बीन वर्किंग समव्हेअर एल्स. सो इट वॉज अ चॅलेंज की ते अनलर्निंग त्यांचं होणं, हे चॅलेंज होतं. हे असंच असतं बाकी ठिकाणी. असं ते मला सांगायचे तेव्हा मला असं वाटायचं की नाही, पण आपल्याकडे हे चालणार नाही आणि केअर ही अशीच चांगल्या पद्धतीनेच झाली पाहिजे. सो लेटर नाउ वी हॅव अ स्टाफ केअर प्रोग्राम. सो टीम केअर हा एक प्रोग्राम आपल्याकडे आता छान रेग्युलर आणि व्हेरी स्ट्राँगली इट इज गोइंग ऑन, वेअर वी टेक केअर ऑफ द इमोशनल हेल्थ ऑफ आवर स्टाफ टीम ऑल्सो. सो स्टाफ टीम जेव्हा मी म्हणते तेव्हा रेसिडेन्शियल नर्सेस आहेत. मास्टर्स इन सोशल वर्क केलेले मुलं-मुली, अटेंडंट्स, हाउसकीपिंग स्टाफपासून. सो देअर केअर आय फील इज मोस्ट इम्पोर्टंट. सो तो चॅलेंज म्हणजे मला आता म्हणतात, की तुझ्याकडे अट्रिशन रेट एवढा कमी कसा? किंवा इतके वर्षानुवर्ष टिकून कसे आहेत? तर वी हॅव काउन्सिलिंग सर्व्हिसेस फॉर द स्टाफ ऑल्सो बिकॉज इट इज चॅलेंजिंग अँड स्ट्रेसफुल टू बी इन दिस एटमॉस्फिअर अँड 24 तास ह्या फील्डमध्ये राहणं. So that is how we try and overcome these challenges. दिस इज युनिक, कारण युजली ॲज यू सेड की जेव्हा त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये स्टाफ राहत असतो, त्यावेळेला स्टाफच्या केअरकडे म्हणजे इट वॉज ग्रँटेड की हे तुमचं प्रोफेशन आहे, तुम्हाला करायलाच हवं. हो. पण त्याच्याकडे विशेष लक्ष दिलं जात नाही. पण माझ्या दॅट्स वन ऑफ द लक्षात या की हे युनिकनेस दिस ऑफ द ऑल स्टाफ. गोज बियॉन्ड सॅलरी. बिकॉज ती अटॅचमेंट होणं आणि ती माणुसकी जपणं किंवा आजी-आजोबा जे आपल्याकडे राहायला येतात त्यांची डिग्निटी जपणं हे मला महत्वाचं वाटतं आणि मला एकटीला वाटून उपयोग नाहीये. माझ्या टीमलाही ते डीप रूटेड पाहिजे. म्हणून मग हे ट्रेनिंग बिकम्स व्हेरी इम्पोर्टंट. बरं, आपल्याकडे 2 खूप चांगले प्रश्न आलेत. आय एम शुअर द क्वेशन्स विल कीप ऑन कमिंग. तर त्याच्यापैकी दिलीप जावरकरांचा प्रश्न आहे की इज दिस युअर फॅसिलिटी बेसिकली रेसिडेन्शियल और ओनली डे केअर? दिस इज बेसिकली अ रेसिडेन्शियल फॅसिलिटी. त्यामुळे डिमेन्शिया केअरला आम्ही एक आय कॅन एक्सप्लेन ॲज एक सोसायटी अख्खी मी घेतली ऑन लीज. अँड वी हॅव ओपन प्रिमाइस. तिथे फ्लॅट्स आहेत. सो इट इज अ मोर होमली हे 3 बेडरूम फ्लॅट्स असे 4 मजली हे स्ट्रक्चर आहे. आणि आजी-आजोबा आपल्याकडे राहायलाच येतात. मग ते मेल, फिमेल फ्लोर्स वेगळे किंवा 3 बेडरूमची जी एक-एक युनिट्स आहेत, तर त्यात वेगवेगळ्या स्टेजेस ऑफ डिमेन्शियाची लोकं आहेत किंवा कल्चरमधनं आलेली. तशी आम्ही त्यांना एकत्र त्यांची केअर घेतो. डे केअर तिथेच अवेलेबल आहे. त्यामुळे सकाळी येऊन संध्याकाळी जाणारी खूप लोकं आता एन्जॉय करतायत आपल्याकडे. देअर इज अ सर्टन ॲडमिशन प्रोसेस ऑल्सो टू इट. ॲक्टिव्ह एजिंगलाही सेमच आहे, की 2 बिल्डिंग्ज आपण घेतल्यात. त्याच्यामध्ये भरपूर मोकळी जागा, झाडं आहेत आणि एव्हरी रूम हॅज अन अटॅच्ड वॉशरूम, टीव्ही, एसी असं सगळं ते वेगळ्या प्रकारचं केलंय आणि ग्राउंड फ्लोअरला ॲक्टिव्हिटी रूम्स आहेत. सो लायब्ररी, गेम रूम, जिम, ओ-पी-डीज आहेत डॉक्टर्सच्या, थेरपी रूम्स आहेत. सो धिस इज द स्ट्रक्चर. सो रेसिडेन्शियल केअर इज फोकस्ड. मेन आपलं रेसिडेन्शियल केअर हे आहे आणि आजूबाजूची लोकं डे केअरलाही येतात. हो, थँक यू सो मच. आता दुसरा आहे प्रश्न की मंजिरी गोप्त्यांनी विचारलाय. व्हेन यू रिफर टू थेरपी डज दॅट मीन काउन्सिलिंग और फिजिकल थेरपी सच एज स्ट्रोक विक्टिम्स? सो व्हेन आय रेफर टू थेरपीज, दिस इज माय मोस्ट फेव्हरेट क्वेश्चन. मला हे सगळ्यात इंटरेस्टिंग वाटतं, की या वयात एक तर अप्रोच असा ठेवला होता, की नॉन अग्रेसिव्ह, कमीत कमी मेडिकेशन देऊन, औषधं खूप भडीमार न करता या वयात, स्पेशली सायकियाट्रिक आणि या सेंटरला आपण त्यांची केअर चांगल्यात चांगली कशी घेऊ शकू. तर आय रिअलाइज्ड की दे नीड टू बी एंगेज्ड. Also, I realized the importance of therapies, as in occupational therapies, creative therapies आणि physical therapy. तर यात सुद्धा मग हळू-हळू आम्ही काय करत गेलो, की therapies that were based on motor skills, therapies that are based on their cognitive functions are very important. मेमरी इश्यूजवरती आम्ही थेरपीज तयार करत गेलो. ऑफकोर्स सायकोलॉजिस्ट्स आणि या सगळ्यांची मदत खूप होते. सो म्युझिक थेरपीला ॲक्चुअल काय होतं, की सिंगर्स किंवा यांचा उपयोग होत नाही. ॲक्चुअली थेरपी शिकलेले ज्यांना म्युझिकची जाण आहे
आणि प्लस तपसचं ट्रेनिंग बिकॉज दे हॅव टू कम्युनिकेट विथ सिनियर सिटीजन्स. सो अशा याच्यात तपसचेच आम्ही ट्रेनिंग कोर्सेस घेतो. त्या कोर्स झालेले थेरपिस्ट आम्ही एम्प्लॉय करतोय. सो दीज आर थेरपीज कनेक्टेड टू आर्ट, like clay therapy and all. So these are called as clay therapies, की दिवसातला 1 तास जर त्यांनी या क्रिएटिव्ह थेरपीज मध्ये घालवला, तर we have seen tremendous change in their mental health, in their physical health, in their personalities as well, right from their interpersonal relations, socialization. So we have called these therapies. Of course, neurophysiotherapist आपल्या पॅनेलवर आहे. So who has specialized in neurological disorders. So she has created some exercises and त्यांच्या बॅलन्स इश्यूज साठी, त्यांच्या जॉईंट्स आणि मसल लॉस जो होतो त्याच्यासाठी वी हॅव डेव्हलप थेरपीज. सो वेन आय रेफर टू थेरपीज अँड ऍक्टिव्हिटीज, दिस इज एक्झॅक्टली व्हॉट आय मीन. आणि या सगळ्यामध्ये गेम्स घेणं, त्यांच्या म्हणजे हे ब्रेन स्टिम्युलेटिंग ऍक्टिव्हिटीज असतात. त्यामुळे ते विचार करायला भाग पडणं, कॅल्क्युलेशन्सवर काही बेस्ड आहेत. These are done individually as well as in groups. So every day we have a certain timetable. Every day the meals, like the diet plan and these activities, they go together. So the diet plan is also like every 2 hours. सो या 2 तासात जसं ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर वी स्टार्ट विथ प्रेयर्स अँड exercises. And then there's again a break where we give them soup and everything. Every day there's a different soup kind of a thing. It is seasonal, like उन्हाळ्यात थंड असतं, गरम असं आहे. Again, even exercises are part of therapies, कारण दर दिवशी तेच एक्सरसाइज घेऊन कंटाळा येतो. So few times it is based on music along with exercise. मग ग्रुपमध्ये असतात. मग डान्स मूव्हमेंट थेरपी असते विथ प्रॉप्स अँड ऑल. सो वी ट्राय अँड मेक इट ॲज मच एज मोर इंटरेस्टिंग वी कॅन मेक. सो मी सतत आय एम ऑन अ लुकआउट इज व्हॉट इज गोइंग ऑन न्यू इन द वर्ल्ड. सो थेरपीज इज सम फील्ड वेअर इट इज एव्हर इव्हॉल्विंग. आणि आता काही थेरपीज मला कळतं की काही ओल्ड एज होम्समध्ये तपस थेरपीज म्हणून ते तिथेही करून घेत आहेत. So these are some moments where I really feel good about what we are doing. आणि आता पुढचा ऍक्च्युली तुला कॉम्प्लिमेंट आहे बेसिकली. आणि तर इज रवी आठले आणि चंदा आठल्यांची, मी चंदाताई आठल्यांची आता मी तुझी ओळख जी करून दिली, दे हो. आर बोथ बीन वर्किंग जस्ट लाईक युअर्स. ते इथे बाबा आमट्यांच्या संस्थानासाठी देखील काम करतात. अँड दे ऍक्च्युली हॅव देअर ओन ऑर्गनायझेशन विच दे हॅव डेडिकेटेड देअर लाईफ्स फॉर द सर्व्हिस. सो रवीजी आणि चंदाताई दोघांनाही तुझ्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे. Sure. त्यांचे इंटरेस्ट सेम आहेत. सो आय एम गोइंग टू शेअर युअर नंबर. आय गॉट अ पर्सनल Sure. मेसेज ॲज वेल ॲज द मेसेज ओव्हर हिअर. नक्की. ऍक्च्युली मलाही आवडेल. आता चंदा इथे नाही आहे, कारण चंदा म्हणाली की हिच्याशी आरती आमटे नानकर तिच्याशी बोललं पाहिजे म्हणून आरतीला फोन करते आणि म्हणते Oh. अगं आता आम्ही प्राजक्ताशी इथे याच्यावर बोलतोय वगैरे म्हणून. हा. So talk about real time and world getting smaller. But yeah, I Yeah. mean that would be. I'm just so overwhelmed by everything I'm hearing from you. आणि आणि बाय द वे तुमच्यासारखंच आत्ता रवीजी अपर्णा देशपांडे, आपण यू वॉन्ट कम ऑनलाईन कॅमेरावरती यायचंय का? सो तिने पण लिहिलंय की शी हॅज व्हॉलंटियर्ड हिअर फॉर इन US फॉर हॉस्पिस. आणि हॉस्पिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज Yeah. खूपच सेन्सिटिव्ह टॉपिक आहे तो. सो शी हॅज व्हॉलंटियर्ड इट फॉर अ इयर. आणि म्हणजे शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन जॉईनिंग एनी वेज फॉर व्हॉलंटियरिंग. Great, great. चंदाची बहीण या झूम वरती आहे, संध्या कर्णिक, and she has also worked as a hospice volunteer for many years. I don't know if she will be able to, if she is listening, maybe she can raise her hand and make her comments, and I will just turn off my video, and it would be great to get in touch with Prajakta, and Yeah. I'll just turn off my video and audio. Thank you. नंतर पुष्पाताई लेलेंचा प्रश्न आहे की डू यू गिव्ह काउन्सिलिंग टू द ओल्ड पेरेंट्स हु डू नॉट वॉन्ट टू कम टू तपस. म्हणजे
मे बी ऑनलाईन काउन्सिलिंग तुम्ही देऊ शकता का असा येस, येस. वी हॅव बीन डुइंग दॅट. विलिंगनेस हा रेडीली येतच नाही ॲक्चुअली. तर एकदा बोलून किंवा मग फॅमिली मेंबर्स त्यांची मुलं-मुली आमच्याशी बोलतात, की तुम्ही एकदा बोला आणि इट हेल्प्स ऑफ कोर्स इन मोर इन पर्सन, बट व्हर्चुअली खूप वेळा वीकली काही दिवस मी असे ठेवलेत, की फक्त फॅमिलीजशी बोलण्याकरता आणि मग त्यांचे प्रॉब्लेम्स समजून घेणं. कारण हे इतकं इंडिव्हिज्युअल पर्सनलाइज्ड असतं, की जनरलाइज नाही करता येणार, की सो वन टू वन कन्व्हर्सेशन्स बिकम व्हेरी इम्पोर्टंट. बिफोर कमिंग टू तपस हा जो एक पिरियड असतो, की दे आर कॉन्टेम्प्लेटिंग अबाउट इट. काही आता फोन येतात, की फ्युचरमध्ये लागेल आम्हाला, म्हणून आम्ही फोन करतोय आणि दे आर स्टिल इन टच विथ मी. लेटर दे जॉइन हिअर. सो असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव येतात. पण ऑफ कोर्स वी हॅव बीन putting our hearts into actually talking with senior citizens over taking these decisions also. और आत्ता नकोय, पण आत्ता फक्त कन्सल्टेशन हवंय आणि दे कम अँड मीट आवर डॉक्टर्स. दे स्पेंड टाईम हिअर. काही इव्हेंट्सना येतात. आता मी कालच जसं सांगितलं, की मागच्या दिवाळीत दोघी-तिघी मैत्रिणी अशा ठरवून आल्या होत्या, की दिवाळीपुरतं आम्हाला राहायला यायचंय. बिकॉज वी वॉन्ट टू स्पेंड दिवाळी हिअर. सो दॅट इज ऑल्सो हॅपनिंग. व्हॉलंटरीली येणारे आहेत आणि अ, जेव्हा हे लक्षात येतं, की तुम्ही एकदा आईशी बोला म्हणजे ती कन्व्हिन्स होईल यायला. सो देन आय अंडरस्टँड त्यांच्या मनात काही वेगळेच प्रॉब्लेम्स असतात, की स्वतःचं घर सोडणं या वयात खूप अवघड असतं आणि तो एक खूप मोठा इमोशनल अटॅचमेंट असते आपल्याकडे अजून एक घराशी. नातेवाईक काय म्हणतील? तर हे प्रश्न बोलल्यावर सुटू शकतात, रिझॉल्व्ह होऊ शकतात. सो प्राजक्ता पुढचा जो प्रश्न आहे आणि त्याचं कॉमेंट पण आहे आपले जे BMMचे सेक्रेटरी आहेत अजित नातू त्यांचा आहेत आणि ही इज वन ऑफ द पर्सन हू अटेंड्स मोस्ट ऑफ अवर सेशन्स. वी हॅव सीन हिम ऑलवेज हिअर. सो त्यांचं कॉमेंट आहे फर्स्ट ऑफ ऑल की थँक्स फॉर दिस नोबल सर्व्हिस अँड रिअली अप्रिशिएटेड सच एरिया ऑफ नीड इज केअर्ड फॉर. आणि त्यांचे 3 प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न आहे की व्हॉट इज द ॲड्रेस ऑफ लोकेशन इन इंडिया? लोकेशन पुण्यात बाणेर एरियाच्या पुढे बालेवाडी आता खूप डेव्हलप झालंय. तर बालेवाडी मध्ये एक आपलं डिमेन्शिया केअर सेंटर आहे आणि काउन्सिलिंग सेंटर पण. आणि वाकड जे थोडंसं पुढे टुवर्ड्स मुंबई हायवे तिथे ॲक्टिव्ह एजिंग सेंटर आहे. तो अलका ते ऍड्रेस ग्रुपवर टाकू हो मी शकाल का? टाकून मी देते. डिटेल्स पाठवते अलका सगळेच. आणि मी तुला as I said, I'll be adding you on the group as well. So Sure. तिकडे पण कोणाचे काही प्रश्न असतील Sure, की ते sure. मी can personally लोकेशन contact वगैरे you. पाठवते. नंतर दुसरा प्रश्न आहे की इज दॅट अ लीज्ड अपार्टमेंट्स ड्युरिंग द थेरपी और इट्स लाईक सिनियर लिव्हिंग? It's senior living, as I said, की accommodation is according to rooms basically. आणि मंथली फी स्ट्रक्चरमध्ये अकोमोडेशन, डाएट, ऑल these सर्व्हिसेस और डेडिकेटेड अटेंडंट, डॉक्टर कन्सल्टेशन्स हे सगळं इन्क्लुडेड असतं. ओके. आणि साधारण So there are no hidden costs. There is an aggregate fee structure for everyone. आणि मग त्यात जे काही लागेल किंवा कधी आजारपण आलंय आणि काही गोष्टी जास्त लागल्या आहेत आणि असं काहीच नाही मग मी ठेवलेलं. कारण इट इज ऑल फॉर एव्हरीवन. सो फिजिओथेरपिस्ट पासून सगळं आपण त्याच्यातच त्या मंथली फी स्ट्रक्चरमध्येच इन्क्लूड करतो. सो देर इज नो डिफरंट रेंट ऑर एनिथिंग लाईक दॅट. मग ते वेबसाईटवर असेल ना स्ट्रक्चर? सगळं आहे. हो, हो. आणि मी Okay. ग्रुपवरही पाठवीन मग. डिटेलमध्ये पाठवते. आणि तिसरा आणि खूप चांगला प्रश्न आहे हा पण की केअर अँड क्युअर इफ ऑफकोर्स इम्पॉर्टंट at the same time what is the progress in prevention and also does type of food intake suggested to prevent? म्हणजे प्रिव्हेन्शनच्या दृष्टीने तुमच्याकडे तो फूड प्लॅन आहे का? Yes. So we have our dedicated dietitian on the panel. Geriatric dietitian म्हणून पण एक आहेत आपल्याकडे आणि सो ह्या सगळ्याचे मला म्हणजे जो एक्सपर्ट ॲडवाइस असतो आणि अनुभवातनं आलेलं जे नॉलेज आहे इव्हन अबाउट डाएट. सो वी कीप इम्प्लिमेंटिंग दॅट. लाइक आय कॅन शेअर इज कोकोनट ऑइलचा यूज वाढवला. प्रोटीन रिच डाएट इज गिव्हन इन द मॉर्निंग्स.
सो अगदी नाचणीपासून किंवा काही लोकांना एग्ज आर रेकमेंडेड. सो इंडिव्हिज्युअली वी नो की प्रत्येकाचं डाएट काय आहे. डायबिटीज असला तर तो कसं मॉनिटर करायचं आहे किंवा आता सणवाराला गोड असणं महत्वाचं आहे. तर हे सगळं आपल्याकडे होतं. मग होळीला डायबिटीज आहे म्हणून पुरणपोळी खाता येणार नाही असं नाही करता येत. द क्वांटिटी कॅन बी कमी जास्त करू शकतो आपण. अ, यानंतर आता मिलेट्सचं महत्त्व आम्हाला कळलं किंवा पचायला हलकं. सो इट वॉज इमिजिएटली इन्क्लुडेड इन द डाएट. काही वेळेला औषधी काही आम्हाला हे सांगितलेलं आहे. तर जे सूप किंवा जेव्हा मध्ये जे फ्लुइड इनटेक आहे, तेव्हा आम्ही हे इम्प्लिमेंट करतो. सीझनल जे असतं ते सुद्धा. So this is how we keep improvising, and through diet, of course, food is one of the most important म्हणजे फिजिकल हेल्थही आणि इतका जिव्हाळ्याचा विषय आहे ना, की इट बिकम्स इम्पॉर्टंट फॉर अस टू कीप मेकिंग चेंजेस. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये जेव्हा पुण्यात खूप भाज्या चांगल्या मिळतात, तेव्हा दर दिवशी एका आजीचं किंवा एका आजोबांचं फेव्हरेट भाजी आम्ही आधी ती लिस्ट केलेली असते आणि ती आम्ही छान अनाउन्स करतो, की आज या आजींची फेव्हरेट भाजी आपण सगळ्यांनी खायची. सो अशा गमती-जमती चालू असतात. बट दॅट इज ॲक्चुअली विथ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कोर्स म्हणजे सोडियम लेव्हल्स त्यांच्या मेंटेन होणं. तर बऱ्याच वेळा काही लक्षात आलेत, की छोटे-छोटे चेंजेस करून सुद्धा बऱ्याच औषधांना आम्ही वी कॅन अव्हॉइड लॉट ऑफ मेडिकेशन. सो एव्हरी 3 मंथ्स वी हॅव त्यांचं रुटीन चेकअप असतं. ब्लड, युरिन आणि सोडियम लेव्हल्स. सो सॉल्ट इनटेक हा व्यवस्थित होतोय की नाही हे डाएट थ्रू आणि फक्त सोडियम लेव्हल्स छान राहिल्या, तर कितीतरी प्रॉब्लेम्स कमी झालेले दिसतात. अगदी मूड फ्लक्च्युएशन पासून ते म्हणजे स्ट्रेंथ इन युअर मसल्स एंड एव्हरीथिंग अल्सो खूप फरक दिसला. यात मी एक अजून ॲड करीन, की डायट प्लॅनमुळे जो एक फरक दिसतो, की हायड्रेशन मेंटेन राहणं. त्यामुळे पाणी प्यायलं की नाही हे विसरलं जातं किंवा थंडीत कमी पाणी प्यायलं जातं. सो मी नर्सेसकडनं वॉटर इनटेक राउंड्स वी हॅव. सो मॉर्निंगपासून नाईटपर्यंत वी नो हू इज सर्व्हिंग वॉटर. सो जेवण करून 2 वाजता जेव्हा रूममध्ये जातात आपल्या, तेव्हा परत एक वॉटर इनटेक राउंड होते, जी आफ्टरनून फ्लोर ड्युटीला जे आमचे टीम मेंबर असेल, दे डू दॅट. सो डायट इज रिअली व्हेरी, व्हेरी इम्पोर्टंट ॲज मच ॲज मेडिकेशन. थँक्स थँक्स प्राजक्ता. अलका, मला एक जस्ट आत्ता सुचलं, एक कॉमेंट करावीशी वाटते. शुअर. की अलका, तू किंवा तुमची टीम किंवा अनघाताई वगैरे, मे बी व्हॉट वी कॅन डू इन ॲज पार्ट ऑफ BMM, हे जे असे तुम्ही सुंदर सुंदर प्रोग्राम करता आणि ते, तर त्याचं जे काइंड ऑफ समरी असते की बाबा डिमेन्शिया, तर त्याच्यावर काय असतं, काय खायचं, असं एक आपण BMM मध्ये पुढे असं स्वप्न बघूया की आपण एक FAQ तयार करूया की डिमेन्शियाचं हे, आणि ते वेबसाईटवर टाकून द्यायचं आपल्या, म्हणजे रेडी रेकनर राहील. कारण ही जी रेकॉर्डेड सेशन असतील ते पुन्हा बघणं इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राईट? कुठलं कधी आहे वगैरे. राईट. सो असं आपण एक स्वप्न बघूया की पुढे पुढच्या वर्षी किंवा काहीतरी आपण एक बोलूया त्याच्याबद्दल की हाऊ Sure, कॅन वी टेक sure. दिस फॉरवर्ड इन BMM, not just for dementia, but all other areas that you beautifully conduct so many programs. So Thank let's you. keep That's talking on this. ग्रेट सजेशन. ऍब्सोल्युटली. आपण विल टॉक ऑफलाईन. आपण सगळ्यांशीच आम्ही 4-5 जण एकत्र बसून and we'll probably meet you at the BMM convention also, so we'll get some time to catch up there. Okay, thank you. Thanks. Alright, so प्राजक्ता, पुढचा प्रश्न आहे तुला. मंगेश यांनी विचारलंय की कॅन यू शेअर सम पेशंट फायनान्शियल्स? येस, येस. मी त्या ग्रुपवर पाठवू का? हो, चालेल. पण जनरली मी सांगू का, ॲज आय मेन्शन्ड, की हा मंथली फी स्ट्रक्चर मी ठरवलं करायचं, की आणि खूप इन्व्हेस्टमेंट वगैरे काहीही करू नये. सीनियर सिटिझन्सच्या पेन्शनला परवडेल असंच आपण हे करायचं नॉन प्रॉफिट बेसिसवर. सो वी हॅव फॉर्म्युलेटेड अ सर्टन मंथली फी स्ट्रक्चर which includes it is around 40 to 41,000 per month. त्या पलीकडे जाऊ नये असा खूप प्रयत्न असतो. सो दॅट इन्क्लूड्स अकॉमोडेशन, देअर डाएट, डॉक्टर कन्सल्टेशन्स, ऑल दीज थेरपीज
अँड अटेंडंट्स वेन नीडेड, म्हणजे अगदी अंघोळीला मदत करण्यापासून बाकी लॉन्ड्री सर्व्हिसेस अँड एव्हरीथिंग इज इन्क्लुडेड. सो मंथली बिल जेव्हा आम्ही पाठवतो, तेव्हा याच्या पलीकडे काही हिडन कॉस्ट किंवा कुठल्या वेगळ्या लावल्या असं होत नाही. अगेन आय कॅन ॲड इन दिस की मेडिसिन्स, लॅब टेस्ट्स आणि काही असं कन्झ्युमेबल्स लाइक डायपर्स ऑर एनिथिंग, ते वेगळं आपण रेकॉर्ड ठेवतो. ते मात्र ह्या फी स्ट्रक्चरमध्ये इन्क्लूड नाही करता येत. कारण द युसेज इज व्हेरी डिफरंट विथ ईच इंडिव्हिज्युअल. सो दीज आर द डिटेल्स which I can send on WhatsApp also to everyone. शुअर. आणि सुलभाताईंनी ऍक्च्युली, सुलभाताई तिचा फोन नंबर आम्ही शेअर करणारच आहोत, अँड शी विल बी ऑल्सो ऑन द प्लॅटफॉर्म. त्या BMMच्या ग्रुपवरती तिला ऍड करतो आम्ही आपलं सेशन झाल्यानंतर. सो शी इज बेसिकली आस्किंग फॉर युअर फोन नंबर. येस, मी फोन नंबर पाठवते. यात अजून एक असं ॲड करता येईल की सिक्युरिटी डिपॉझिट ऑफ 1 मंथ असतं फक्त, तेही रिफंडेबल आहे. सो इट इज ओन्ली यूज्ड ड्युरिंग इमर्जन्सीज किंवा हॉस्पिटल इमर्जन्सीज जर झाल्या, कारण कुटुंब बऱ्याच वेळा जवळ नसतात. सो हे सगळं सुद्धा आपण म्हणजे आम्ही तपसची टीम आम्ही करतो की त्यांचं वेळोवेळी चेकअप्स ही जी होतात, त्याच्यानंतर आपल्याकडे जेव्हा डॉक्टर्स चेकअप करतात, तेव्हा त्यांचं डायरेक्टली कन्व्हर्सेशन करून देणं किंवा आपल्याकडे जितकं आता एक्स-रे, ECG, अगदी राइट अप टू ऑक्सिजन सपोर्ट आहे, सलाईन कधी लावायला लागलं, सो इट इज मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर्स. या पलीकडे जर काही लागलं किंवा इमर्जन्सी हॉस्पिटलमध्येच न्यावं लागलं, अगदी सर्जरीज वगैरे सुद्धा आम्ही वी हॅव टेकन केअर ऑफ इट व्हेन द फॅमिली मेंबर्स वर नॉट अराउंड. पण त्या हॉस्पिटलचा प्रेफरन्स सुद्धा फॅमिलीचा असतो. सो तपसकडनं कमर्शियल टाय-अप कुठल्याच हॉस्पिटल बरोबर नाहीये. पण काही स्मॉलर नर्सिंग होम्स अँड जिथे मला खात्री आहे की अननेसेसरी हॉस्पिटलायझेशन होणार नाही. पण तिथे नेल्यावर सुद्धा तिथल्या डॉक्टरचं आणि फॅमिली मेंबर्सचं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करून देणं. जोवर ते हॉस्पिटलमध्ये आहेत, तोवर आपल्याकडनं एक स्टाफ मेंबर तिथे असतो, कारण दे आर युज्ड टू आवर पीपल नाऊ. सो असं सगळं होतं. याच्याही पलीकडे असं होतं, की हॉस्पिटलमध्ये जर आहेत 4-5 दिवस आणि अ, तिथलं जेवण जेवत नाहीये, तिथल्या नर्सेस किंवा डॉक्टर्स लगेच सांगून टाकतात, "अहो, ते जेवत नाहीये तिथे" वगैरे. सो आमच्या स्टाफ मेंबर्स किंवा त्यांचे जे अटेंडंट्स असतात, ते म्हणतात, "नाही, नाही, ते वरण-भात घेऊन मी इथून आपलाच घेऊन जातो." सो हे सगळं रेग्युलर बेसिसवरती घडत असतं. इमर्जन्सीज लाइक कार्डियाक इव्हेंट्स किंवा असे सुद्धा आपल्याकडे हँडल झालेले आहेत. त्यावेळेला फॅमिली आणि आमच्यामध्ये इतकं एक नातं विश्वासाचं असतं, की म्हणजे आम्ही फोन करून सांगितलेलं की नाही, आत्ता आमच्या डॉक्टरनी सांगितलंय, आपल्या डॉक्टरनी की यांना हॉस्पिटलमध्ये न्यावं लागेल. यू रीच देअर बट वी वोंट वेट फॉर द फॅमिली मेंबर टू अराइव्ह अँड देन टेक देम टू द हॉस्पिटल. सो वी डू इव्हन दॅट. सो And द of course, it all goes with medical advice from doctors and experts, and there is proper, very clear, transparent documentation of it. तर पुढचं तुला ऍक्च्युली एक रिअली गुड कॉम्प्लिमेंट आहे. माणिक नांबियारकडनं आली आणि त्याच्यावर दोघा जणांचे ऑलरेडी हार्टचे पिक्चर्स पण आहेत. सो त्यांनी दिलंय की थँक्स फॉर केअरिंग फॉर द डिग्निटी ऑफ एल्डर्स विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ ऑल द गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस यू आर प्रोव्हाइडिंग. गॉड ब्लेस यू इन ऑल युअर फ्युचर एंडेव्हर्स. Thank you. Thank you so much. नंतर पुढचा प्रश्न तुला मंजिरी गुप्तेंनीच परत विचारलाय की हाऊ डज वन प्रिव्हेंट फ्रॉम गेटिंग सॅड while providing the services? So I think you answered partially on that, but if you want to put some light again. Getting sad. Yeah, the one who is a provider, basically. So, to start with, I can say what are the factors that can make us sad or put stress. सो सगळ्यात मोठं डिमेन्शियामध्ये मला जाणवायचं, माय पर्सनल जर्नी ऑल्सो आय कॅन शेअर अबाउट द इमोशनल ॲस्पेक्ट ऑफ माय वर्क. तर काय वाटतं माहितीये का, की आपण इतकी केअर घेतोय, पण हे सगळे प्रोग्रेस होणारच आहे. टू ॲक्सेप्ट दॅट ट्रूथ इज लिटल चॅलेंजिंग. किंवा जेव्हा आपण हॉस्पाइस केअर प्रोव्हाइड करतो, तेव्हा जरा खूप देर आर मोमेंट्स वेअर
आय हॅव फेल्ट की हे मी काय करते? और आय फील डिफीटेड की आय कुडंट मेक अ डिफरन्स का? पण थ्रू एक्सपिरियन्स और थ्रू दिस जर्नी आय रिअलाइज्ड की वी कॅनॉट डू मॅजिक हिअर. म्हणजे हा विश्वास, माझं कॉन्शियन्स क्लिअर राहणं, की आय एम डूइंग द बेस्ट दॅट आय कॅन. आणि हा त्या इंडिव्हिज्युअलचा जर्नी आहे, कारण तो आजार आहे आणि तो बळावत जाणार आहे किंवा तर हे ॲक्सेप्ट जेव्हा होतं ना, तेव्हा मग बट देअर आर मोमेंट्स वेअर आय ब्रोकन डाउन आणि कोणी समोर डेथ बघणं वॉज नॉट यू नो हॅज ऑल्वेज बीन व्हेरी चॅलेंजिंग. किंवा असं काही झाल्यानंतर घरच्यांना फोन करणं दॅट इज मोस्ट चॅलेंजिंग फॉर मी. आणि पण मी सांगू का, टू ओव्हरकम दिस चॅलेंज ऑर द स्ट्रेस ऑफ इट इज वेअर आय लेट मायसेल्फ गो. रडू आलं तर रडायचं. मी माझ्या स्टाफशी पण हेच बोलते. आणि इफ समबडी पासेस अवे और खूप ते आजारी आहेत, तेव्हा जे काळजी वाटणं, तर तेव्हा आम्ही एकमेकांशी खूप बोलतो. वी हॅव मीटिंग्स ऑन दॅट. आणि वेंटिंग आउट इज अ गुड, हे दॅट इज व्हॉट आय रिअलाइज की त्या व्यक्तीच्या चांगल्या आठवणी बोलणं, ॲक्चुअली स्पीकिंग इट आउट हेल्प्ड मी. सो दॅट हॅज बिकम अ कल्चर ॲट तपस की वी ऑल हॅव मीटिंग्स जस्ट टू टॉक अँड गेट क्लोजर ऑन दॅट. सो हे खूप होतं छानपैकी आणि आता थोडं हँडल करता येतंय. पण मला त्यातलं चॅलेंज असं आहे की आय डोंट वॉन्ट टू गेट मेकॅनिकल अबाउट इट. So to strike that balance is what my team, I can say, has been doing beautifully. की कुणाला एकाला जर टेन्शन आलंय किंवा सॅड ॲज यू सेड की कोणी गेल्यावर त्या आता फिमेल आपल्याकडे कोणी तर त्या मुली ज्या आहेत MSW झालेल्या वगैरे, त्या अगदी माझ्याशी बोलायला येतात की आमच्याकडनं काही राहिलं का हो? किंवा एवढं करूनही त्या आजींना त्या बऱ्या का होत नाहीयेत. तर मग हे बोलणं मात्र मला खूप महत्वाचं वाटतं. सो देअर आर वेज टू ॲक्चुअली ओव्हरकम धिस. डेफिनेटली मला विचारतात, की "तुला अगं हे स्ट्रेसफुल नाही का वाटत, की म्हातारपण, आजारपण आणि द इनेव्हिटेबल ट्रुथ ऑफ डेथ, हाऊ डू यू डील विथ इट?" पण आय विल से की मला म्हणजे मी रमते आणि बाहेरच्या जगात जेव्हा जाते ना, तेव्हा मला कधी-कधी रिलेट नाही करता येत. अ, पण धिस इज वेअर आय फाइंड माय सोलेस. त्याच्यासाठी खूप करेज लागतं पण प्राजक्ता. सो ऑफकोर्स आणि बाहेरचं जग, तपसच्या बाहेरचं जग म्हटलं तर तुम्ही आहात किंवा प्रीतासारख्या माझ्या खूप जवळच्या मैत्रिणी ज्या खूप मला पॉझिटिव्हली सपोर्ट करतायत आणि जगात काय चाललंय हे त्यांच्या थ्रू मला कळतं फक्त की सो दॅट इज हाऊ वी कीप गोइंग. आता ना ॲक्चुअली खूप चांगला प्रश्न विचारलाय अंजलीनी. वी हॅव मल्टिपल अंजलीज ऑन द ग्रुप. सो या. दुसरे आपल्या ग्रुपमधल्या अजून अंजली आहेत. त्यांनी विचारलं की डज एनीवन वॉन्ट टू गो बॅक टू द इंडिपेंडंट लिव्हिंग व्हेन दे आर इन तपस? असं झालंय का कधी? डेफिनेटली. पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअरला होतं, की 1 महिना किंवा 3 महिने डिपेंडिंग ऑन इफ अ सीनियर सिटिझन हॅज अ फॉल एट होम. ऑर्थोपेडिक काही सर्जरीज असतात, काही कॅन्सर पेशंट्स आपल्याकडे राहून जातात. सो दे हॅव गॉन बॅक होम. अगदी छान, म्हणजे मला सगळ्यात छान वाटतं, की स्ट्रेचरवरती आलेली आजी किंवा काही त्यांची केअर घेतल्यानंतर जेव्हा चालत-चालत जाते, तेव्हा मी तो एक खूप छान एक पद्धत आपल्याकडे आहे, की जाताना आम्ही सगळे त्यांना नमस्कार करतो आणि ते घरी जातात. दे कीप इन टच विथ अस. दे स्टिल कीप कमिंग फॉर इव्हेंट्स ॲट तपस. आणि शॉर्ट टर्म स्टेसाठी जे येतात आपल्याकडे, की सगळी फॅमिली जर अमेरिकेला किंवा कुठे ट्रॅव्हल करणार आहे आणि आजींचं आता वय राहिलं नाहीये ट्रॅव्हलिंगचं, तर त्या मजेत येऊन राहतात लाइक अ व्हेकेशन आणि मग परत घरी जातात. आता दरवर्षी येणारे आजी-आजोबा आपल्याकडे आहेत, की दरवर्षी ते आलेले आहेत राहायला आपल्याकडे काही दिवसांसाठी किंवा काही महिन्यांसाठी. ॲज आय मेन्शन्ड अर्लियर, की स्वतःहून फोन करून येणारे किंवा अगदी अर्ली डिमेन्शिया केअर सेंटरला होतं, की अर्ली सिम्प्टम्स आहेत, जेव्हा काहीतरी एक्स्ट्रीम सिच्युएशन झालेली आहे, अ, की खूप चिड खूप अग्रेशन वाढलंय, अगदी व्हायलंट झालेले आहेत किंवा व्हर्बल अब्यूज वाढतो.
तेव्हा काही दिवस आपल्याकडे आले. मग मॅनेजेबल स्टेजला किंवा स्टेबल टेम्परमेंटला ते आल्यानंतर मग घरच्यांना वाटतं, की नाही आता हे मॅनेजेबल आहे ना घरी, मग आम्ही घेऊन जातो थोडे दिवस, की जेवढा सहवास घरी मिळेल तेवढं बरं असंही वाटतं. आणि देन वी गाईड देम, की घरी कशी काळजी घ्या, काय-काय रिस्क आहेत, व्हॉट टू वॉच आउट फॉर आणि काही लागलं तर मग आम्ही असतोच. वाह! ओके. आता मनीषाताई आणि उदयनजींनी विचारलं, आता आपण त्यांची ओळख करून घेतली होती सुरुवातीला. हो. सो इज देअर अ वेटिंग लिस्ट टू गेट अ प्लेस इन द फॅसिलिटी? टू सर्टन एक्सटेंट आहे खरं तर. काही वेळेला होतं आता असं. पण मोस्टली काय होतं, की पर्टिक्युलरली विथ मेडिकल केअर, की आय कॅन नेव्हर से की नाही आता जागा नाहीये. जर इमर्जन्सी असेल, हॉस्पिटलमधनं येणार असतील अ, किंवा काही एपिसोड घडलाय आणि मग आणलेलं आहे. तर अशा वेळेला नाही म्हणणं शक्य नसतं. आणि फॉर्च्युनेटली अशी कधीच वेळ आलेली नाहीये. आणि मी म्हणूच शकणार नाही, नाही असं. अ, व्हॉलंटरी जे आपलं हेल्दी एजिंगच्या इथे आहे, तिथे मात्र मला पुढच्या महिन्यात आम्ही या तारखेला येणार आहोत किंवा घरचं सगळं वाइंड अप करून यायचं आहे. अ, किंवा मुलं-मुली अमेरिकेहून, इंग्लंडहून येऊन मग आम्ही ठरवणार आहोत. तर अशा प्रकारच्या पुढच्या डेट्स असतात. पण वेटिंग लिस्ट आहे म्हणून रिफ्यूज करावं लागलंय असं नाही होणार कधीच. एक्सलंट. सो आता तुला अजून एक कॉमेंट आहे प्राजक्ता. सो अर्चना म्हणून त्यांच्याकडनं कॉमेंट आहे. प्राजक्ता, यू आर प्रोव्हाइडिंग अन एक्सलंट सर्व्हिस विथ अ हार्ट. युअर अप्रोच इज व्हेरी कमेंडेबल. गुड लक टू यू इन युअर डेडिकेटेड वर्क. थँक यू. आणि थँक यू सो एक मच. प्रश्न आहे, त्यांनी त्यांचं नाव डिस्क्लोज करू नका असं सांगितलंय. पण शी इज आस्किंग इफ वी कॅन मेक डोनेशन टू युअर फाउंडेशन. सुरुवातीला हे प्रोव्हिजन नव्हती खरं तर. कारण मला असं वाटायचं की आपण फीज घेतोय आणि दॅट इज व्हॉट वी आर प्रोव्हायडिंग. मिनिमम फीज आणि मॅक्सिमम पॉसिबल सर्व्हिसेस असाच आपला प्रिन्सिपल आहे. पण आता तपस फाउंडेशन जेव्हा रजिस्टर झालं, एटीजी बेनिफिट आहे अँड नाऊ वी आर बीइंग एबल टू टेक फंडिंग. आणि माझा साधा ॲक्चुअली सुरुवातीला विचार होता, की जेव्हा आपल्याला फंड्स कमी मिळतील तेव्हा आपण फंडिंग घेऊ. पण आता असं लक्षात येतं, की तपस फाउंडेशनचे जे 3 ऑब्जेक्टिव्हज और 3 उपक्रम आपण करतोय त्याकरता फंडिंगची गरज आहे. जेव्हा आता चॅरिटेबल विंग आपण सुरू केलंय, मीन ज्या लोकांना इकॉनॉमिकली परवडत नाहीये, स्टिल वी आर प्रोव्हायडिंग धीस सर्व्हिसेस. तिथे गरज लागते. त्यामुळे पर्सनली माझ्यापासून नातेवाईक, फॅमिलीज, आपल्या तपसच्या फॅमिलीज असा तो एक फंड तयार झालाय. रिसर्चसाठी फंडिंग लागतंय आणि ट्रेनिंग हा फार मोठा विषय आता वी हॅव स्टार्टेड. सो वी आर ट्रेनिंग केअरगिव्हर्स फ्रॉम रुरल एरियाज. वी आर ट्रेनिंग आणि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफकोर्स मग डॉक्टर्ससाठी, नर्सेससाठी असेही आहेत. वेअर वी फोकस ऑन देअर vocational skills as well, social skills as well. So when you are treating a senior citizen, right from their communication skills, हे आपण सगळं त्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये इन्क्लूड करतो. सो ह्या सगळ्यासाठी फंडिंगची आवश्यकता आता भासते आहे. Great. So fundingच्या बरोबर, as we said, की there are multiple volunteers on this platform which will be willing to give their time as a part of our share as well. So please, we will stay in contact with you. जेव्हा जेव्हा इंडियाला विजिट्स असतील त्या वेळेला किंवा खास त्याच्यासाठी का होईना, पण विल डेफिनेटली मेक दॅट एफर्ट. बरं, आता एक प्रश्न माझ्याकडनं तुला आहे आणि आय एम शुअर की हे बऱ्याच लोकांच्या डोक्यात पण असेल, आणि त्याच्यानंतर विल टेक अनदर क्वेश्चन. देर इज वन मोर हु हॅज रेज देअर हँड. सो इथून ना बरेचसे आमची जी इकडची सिनियर मंडळी आहेत ती, थंडी सुरू झाली बेसिकली, थंडीच्या सीझनमध्ये दे गो बॅक टू इंडिया. आता असं काही कपल्स अशी पण आहेत की ज्यांच्याकडे आता त्यांची घरं त्यांनी वाइंड अप केलंय सगळं, की दे डोंट हॅव अ स्टे बॅक इन इंडिया. तर अशा वेळेला समजा 4 ते 5 महिन्यासाठी दे वॉन्ट टू स्टे देअर विथ द मॉनिटरिंग, की बाबा आम्हाला इथे राहायचंय, तर तशी सोय करता येते का, किंवा ते इयरली बुकिंग करता येतं का? अगदी. अगदी येतायत, तसेही येतायत. म्हणजे अमेरिकेहून सीनियर सिटिझन्स आपल्याकडे राहायला येतायत. त्यांना इथे भयंकर आवडतंय, की
या सणवार किंवा इंडियन फूड आणि हे सगळे जे ॲस्पेक्ट्स आहेत, ते इथे भयंकर आवडतायत. त्यामुळे तिथल्या अनबेरेबल थंडीच्या वेळेला ते रेग्युलरली आपल्याकडे राहायला येतात. आणि ऑफ कोर्स मग तेव्हा त्यांचं सगळं थरो चेकअप, मेडिकल चेकअप किंवा काउन्सिलिंग सर्व्हिसेस, त्यांचे मित्र-मैत्रिणी बऱ्याच वेळा त्यांची गेट टुगेदर्स आम्ही तपसमध्ये अरेंज केलेली आहेत, की इथले मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक भेटतात. तर त्यावेळेला चहा-पाण्याचे प्रोग्राम आणि आता त्या हक्काने सांगतात, "अगं आपल्याकडे मला या सगळ्यांना बोलवायचंय" म्हणून. सो धिस इज हाऊ वी डू दॅट. आणि अशा वेळेला काही समजा एखादी क्रिटिकल मेडिकल इमर्जन्सी आली, व्हेन यू हॅव व्हिजिटर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तर अशा वेळेला तुमचा अप्रोच काय असतो? की बाबा काही मेडिकल इमर्जन्सीमध्ये काही डिसिजन्स तुम्हाला घ्यावे लागले. Yeah. So it goes the same actually. There's a certain admission process. तेव्हा बरीच लीगल डॉक्युमेंट्स आणि जे स्टँडर्ड सगळीकडे हेल्थ केअरमध्ये असतं. सो हे सगळं अगदी इन्शुरन्स डिटेल्स पासून दे शेअर विथ अस. राइट फ्रॉम देअर आयडेंटिफिकेशन पासून सगळं मेडिकल हिस्ट्री अँड एव्हरीथिंग. देअर प्रेफरन्स ऑफ हॉस्पिटल्स अँड डॉक्टर्स इन पुणे. एक क्लोज कॉन्टॅक्ट कोणी असेल पुण्यामध्ये, इंडियामध्ये तरी ते सगळं म्हणजे ह्या फॉर्मॅलिटीज असतात ऑलरेडी. पण त्यातही काही असं हे झालं आणि नॅशनॅलिटीचा जेव्हा प्रॉब्लेम येतो, की हॉस्पिटलायझेशन झालं. सो देअर आर प्रोव्हिजन्स अँड देअर आर लिगॅलिटीज इन्व्हॉल्व्ड इन इंडिया ऑल्सो. सो वी टेक केअर ऑफ दॅट ऑल्सो. की कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करायच्या आधी इन्शुरन्स डिटेल्स देणं, हे सगळं तपसची जबाबदारी असते. ह्या सगळ्यासाठी व्हॉट वी नीड फ्रॉम तपस is very clear communication with the family members also. तर हे सगळं जे बोलणं आहे ना, हे आधीच झालेलं असतं. तपसला येण्यापूर्वीच हे सगळं एव्हरीथिंग इज व्हेरी ट्रान्सपरंट अँड क्लिअर. which doctor they want to be contacted or are they okay with तपसचे डॉक्टर्स अँड ते ओपिनियन्स, त्याचं डॉक्युमेंटेशन हे सगळं अगदी क्लिअर असतं. So that will be taken care of in a very systematic and a disciplined way. कारण युजली इकडची केअर आणि म्हणजे थोडंसं हो. बऱ्याच वेळा डाएट्स वेगळे असतात म्हणा किंवा Yeah, yeah. ती So care the medicines वेगळी need असतात. to be available here. So the Right. alternate medicines या सगळ्याची तयारी आधीच झालेली असते. तर So आता when we come तेव्हा खूप क्लॅरिटी निर्माण झालेली असते बिफोर दे कम here to stay with us. That clarity is something we also need. सो हे सगळं अधिक क्लिअरली डॉक्युमेंटेडच असतं. त्यामुळे इट बिकम्स इझियर फॉर अस टू टेक केअर ऑफ दॅम. सो आता आपल्याकडे आजच्या वेळेच्या अभावी एक शेवटचा प्रश्न आपण घेणार आहोत. तर स्मिताताई आणि मंगेशजी, यू वॉन्ट टू आन्सर से इज इट अ कॉमेंट ऑर अ क्वेश्चन? दोन्ही नमस्ते, माझं नाव स्मिता राज्याध्यक्ष आणि नमस्ते. तुमचं बोलणं, हसणं, तुमचा आवाज आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही हे सगळं प्रेझेंटेशन केलं ते मनाला अगदी भिडलं माझ्या. आणि मला अगदी खात्री आहे की तुमच्या बरोबर काम करणाऱ्या लोकांना आणि तुम्ही ज्यांच्या बरोबर काम करणाऱ्या लोकांना सुद्धा ते खूप त्याचा उपयोग होत असेल. त्याबद्दल तुम्हाला तुमचे कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि Thank you so much. सर्वात जास्त मला आवडलं की यू आर अ विजनरी. यू हॅव ए साईट, म्हणजे रिसर्च किंवा पुढे प्रिव्हेंटेटिव्ह बेसिसवर काय करावं याबद्दल सुद्धा तुम्हाला ओढ आहे आणि आय रिअली कमेंड यू ऑन दॅट. मी इथूनच Thank you. हात करून तुमची पाठ थोपटते आणि Thank you so much. त्याबद्दल तुम्हाला तुमच्या पुढच्या कार्यात खूप खूप यश मिळो अशी प्रार्थना. आता माझा तो प्रश्न त्यांनी विचारला की व्हिजिटिंग NRI साठी किंवा इथल्या लोकांसाठी. सो ती माहिती फार छान आहे. पण मला असं पण म्हणायचंय की मगाशी अजित नातू म्हणाले स्वप्नाबद्दल. तर स्वप्न बघण्याची माझी आता वेळ गेली असं मला वाटतं. आय एम इन माय लेट 70s. पण मला असं म्हणायचंय की या ताई पुण्यात एवढं काम करू शकतात तर BMM आमच्यासाठी इथे असं काम का करू शकत नाही. आणि
स्वप्न सोडून द्या, पण येत्या काही व्हॉट आय वुड से नियर फ्युचर अशी गोष्ट, असा प्रोजेक्ट इथे US मध्ये आमच्यासाठी होऊ शकेल का? अलका, मी बोलू का हो त्याच्यासाठी हो 2 येस मिनिटं? ऍब्सोल्युटली यू आर द राईट पर्सन टू टॉक. तर तर तुमचं हे अतिशय बरोबर आहे. आणि मला तरी वाटतं ते व्हावं, नाही असं नाही. फक्त आपलं, तुम्हाला माहिती आहे, आपलं लॉजिस्टिक एवढं मोठं आहे की 3000 मैल अंतर आहे प्रत्येक टोकामध्ये ऑलमोस्ट. आणि कुठल्या सिटीमध्ये करायचं, लॉजिस्टिक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस. मनी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दिस. असं जर सेंटर करायचं असेल, that said, it's not something that we should discard just because it's appears to be challenging. पण आपण बेबी स्टेप्स तरी घेऊया की डिजिटली किंवा इंटरनेट वाईज किती मदत करता येईल अशा लोकांना, ते तरी बघूया. आणि हळूहळू त्याच्याकडे मार्ग काढूया आपण. कारण ॲज यू सेड, इट्स नॉट गोइंग टू बी इफ, इट्स गोइंग टू बी वेन एव्हरीबडी हॅज टू गो थ्रू. सो काळाची गरज लागेल त्याप्रमाणे ते आपोआप निर्माण होईल. आणि तुमचं सजेशन अतिशय चांगलं आहे. मी स्वप्न बघितलं म्हणजे काय, की आपण एक प्लॅन करूया, तसं निदान FAQ वरनं तरी प्लॅन करूया. दॅट इज अ बेबी स्टेप आय एम सजेस्टिंग. ते कसं होईल वगैरे ते बघूया. पण इज दॅट समथिंग यू आर ओके विथ दॅट? Yes, and if I could contribute to that in any way, I would really like to do it. ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. ऍक्च्युली टू पण ही दिस आय कुड ऍड वन मोर थिंग, की मी आल्यापासून मला ऍक्च्युली एव्हरीवेअर दॅट आय एम गोइंग दॅट सेइंग की इथेच, म्हणजे मला असं वाटत होतं की इथल्या लिगॅलिटीज आणि हे खूप टिडियस असेल. बट वेन आय फाउंड आउट दॅट इट इज नॉट, तर म्हणजे आय एम ऑलवेज देअर ह्या आणि सगळ्या प्राजक्ता, मे बी सिस्टीमसाठी. आपण काय करू शकू, की तुमचं जर मान्यता असेल तर पुढच्या वर्षी 2 वर्षांनी वी कॅन सेटअप सम मिनी टीम हिअर ऑफ युअर्स टू हा, जस्ट डू द कन्सल्टेशन. कारण एक्झॅक्टली. टाइम झोनमुळे इतका फरक पडतो ना. सो मे बी असं आपण प्लॅन करूया, म्हणजे आता ज्यांनी प्रश्न विचारला त्यांचं निदान एक चतुर्थांश भाग तरी पूर्ण होईल, की आपण निदान वेळेवर कन्सल्टेशन देऊ शकू. बघूया मग आपण. सो व्हॉट एव्हर, म्हणजे ज्यात whichever way we can get started, and as you rightly said की baby steps we could do it virtually as much as possible. इथे काही सेंटर्स आहेत, आपण नंतर नक्की डिस्कस करू की whom I am in touch with. आणि मला ह्या ट्रिपमध्ये खूप स्ट्रॉंगली वाटतंय की सेटअप करणं सुद्धा शक्य आहे. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे प्राजक्ता, हे सगळं वर्क जे चालतं ते व्हॉलंटरीली चालतं. आपण कुठलंही त्याच्यात हो. इन्स्टिट्यूट असं करत नाही. त्यामुळे Yeah. आय एम शुअर अलका आणि अनघाताईंचा जो हा ग्रुप आहे, ऑडियन्स आहे, त्याच्यातलीच मंडळी ऍक्च्युली पुढे येतील असं माझा ठाम विश्वास आहे. की ते म्हणतील मी मदत करीन जर असं इथे एक मिनी काइंड ऑफ हेल्पलाईन सुरू केली तर. नक्की पण करू त्याला आपण, आणि आपण कुठल्या तऱ्हेने करता येईल. म्हणजे आता मला लगेच या क्षणी असं सुचतंय की थेरपीज, ऍक्टिव्हिटीज, काउन्सिलिंग सर्व्हिसेस और काइंड ऑफ अ हेल्पलाईन, या गोष्टी तर लगेच करता येतील. आणि त्याला अ, 2 वर्ष थांबायची गरज आहे असं नाही वाटत हां, मला. एक्झॅक्टली. सो हे म्हणजे लगेच करता हां. येईल. हळू-हळू सेटअप जो काही आहे, त्यासाठी मी सुद्धा काही इकडून इथून मी काही कॉन्ट्रिब्यूट करू शकले तर नक्की सांगा. हो. आणि आय नाही एम म्हणजे गोइंग आता बॅक विथ अ ज्यांनी व्हेरी पॉझिटिव्ह नोट, की नक्की आपण म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली अबाउट दिस Zoom मीटिंग एनीमोर. दिस इज गोइंग टू बी अ लाँग टर्म असोसिएशन, की हे नक्की हो. काहीतरी लेट्स टेक इट अहेड. नाही, बरोबर आहे. आणि आता ज्यांनी प्रश्न विचारला त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. 2 वर्ष थांबायची गरज नाहीये. फक्त BMM मध्ये आपण जी प्रोग्रेस करतो ना कुठल्याही इनिशिएटिव्हचा, तो ऑर्गॅनिकली करतो. म्हणजे लेट पीपल ड्राईव्ह द होल थिंग, नॉट समबडी मॅनेजेस द थिंग. त्यामुळे आता नवीन टीम येणार आहे, नवीन कमिटी येणार आहे. मी पुन्हा सेक्रेटरी पदासाठी उभा राहिलेलो आहे. सो असं जर पुढच्या कमिटीनी ठरवलं आणि मी जर त्या कमिटीवर असेल तर नक्कीच आपण काहीतरी करूया. आणि निदान चालू तरी करूया पुढच्या वर्षी. निदान कमिटी पुढे प्रस्ताव तरी मांडूया.
म्हणजे मग बघू कसं होतं, बिकॉज एव्हरीथिंग नीड्स टू गो थ्रू कमिटी अँड देन ओनली, इट इज नॉट वन पर्सन्स डिसिजन ॲज सच. पण मुद्दा बरोबर आहे तुमचा. सो प्राजक्ता, आय थिंक इट इज टाइम फॉर अस टू वाइंड अप. मी शेवटचे 3 कॉमेंट्स फक्त वाचते अँड देन वी विल एंड द सेशन. सो त्याच्यातली पहिली कॉमेंट आहे, त्यांचं नाव इकडे नाही आलेलं, पण त्यांनी लिहिलंय की ग्रेट वर्क अँड नाईस प्रेझेंटेशन प्राजक्ता. थँक्यू अँड विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. नंतर आमच्या आशाताई गोडसे, ज्या आपल्या वेस्ट कोस्टवरनं जॉईन होतात सकाळी. सो त्यांनी दिलंय की प्राजक्ता, युअर वर्क इज ग्रेट, गॉड ब्लेस्ड यू फॉर एव्हर फॉर दिस वर्क. त्यानंतर मनीषा आणि वंशाताई आणि उदयनजी त्यांचं आलंय, प्राजक्ता, युअर वर्क इज व्हेरी कमेंडेबल and the enthusiasm which you are doing with which you're doing this is so humble, and the rest of us feel blessed and have someone like you doing such selfless services. Thank you very much. अलका, एक मिनिटं. हा. प्राजक्ता, खूप म्हणजे छान एकदम माहिती कळली. तुझं सगळं काम, तुझ्या अगदी पर्सनॅलिटी पासून तू सांगितलेलं सगळं काम अगदी खूप इंटरेस्टिंग आणि इम्प्रेसिव्ह आहे. आणि आम्हाला कुठल्याही खारीचा वाटा उचलता आला, काही मदत करता आली, तर वी वुड बी व्हेरी हॅपी. म्हणजे इथे असो, इंडियात असो, कुठेही काही मदत. त्यामुळे वी वुड लाईक टू बी इन टच विथ यू. शुअर. थँक्यू सो मच. थँक्यू So सो again, मच. thanks a lot Prajakta for coming on the platform. आणि I'm sure खूप प्रश्न आहेत सगळ्यांना, त्याच्यामुळे मी तुला त्या BMMच्या आमच्या ग्रुपवर टाकते, कारण I'm sure माझा माझा शेवटचा नंबर वाचला. शेअर केलास तरी चालेल. हो, आय एम हो, ऑलवेज देअर ऑन absolutely. व्हॉट्सअप, सो Absolutely. वी कॅन कीप कनेक्टेड. So पुढच्या सेशनची खरंच आज तुम्हाला मला एक जस्ट पुढच्या सेशन बद्दल सांगायला, की पुढचा सेशन जो आपला आहे तो अंजली, माझा आणि सायलीचा आहे. सो ते आम्ही आता सध्या सांगणार नाही आहोत की काय आहे, तर तुम्हाला मधल्या काळामध्ये आपल्या 2-3 दिवसात कळेलच. इट्स समथिंग मोर रिलेटेड विथ समथिंग स्पेशल अबाउट द सेशन. सो तिघींचं कंबाईंड सेशन आम्ही पहिल्यांदाच करणार आहोत. सो होपफुली समथिंग न्यू टू स्टार्ट विथ. तर तुम्ही नक्की जॉईन कराल. आणि ॲज आय सेड प्राजक्ता, we cannot thank you enough for first of all doing the work, the way type of work you are doing, because as I said, it needs a lot of courage, lot of dedication, आणि you are काहीतरी असं away from your age group करतेस तू, की त्या ज्या वयामध्ये लोक किंवा बायका usually साड्या, दागिने, शॉपिंग अशा प्रकारामध्ये गुंतलेल्या असतात, त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळ्या विश्वामध्ये राहतेस तू. त्यामुळे that is really commendable. अलका, मी Thank you so म्हणतो much. I'm really overwhelmed today. And I'm going back with such positivity and more motivation now. Okay, there is so much goodness and good people around, all around the world. तुमचं सगळ्यांचं खूप कौतुक आहे की अशी दखल घेणं सुद्धा. प्राजक्ता, तुझं कौतुक आहे. प्राजक्ता, तुझं कौतुक तर आहेच, पण मी ही संधी घेतो आणि आय मे साऊंड लाईक अ ब्रोकन रेकॉर्ड अलका, पण तुम्ही प्राजक्ताचं कौतुक आहे, पण तुमच्या सगळ्यांचं, अलका, तू, अनघा अँड सायली अँड एव्हरीबडी, तुम्ही खरंच हृदय प्रोग्राम सादर करता. एव्हरी संडे इज अ ग्रेट ऍडिशन टू, म्हणजे व्हॅल्यू ऍड म्हणतो ती असते. तर तुमचं पण कौतुक आहे. प्राजक्ताचं तर आहेच, पण तुमचं पण कौतुक आहे अलका. हो, थँक्यू सो मच. आणि अगेन द डेडिकेशन ऑफ दिस टीम, म्हणजे आता आज आमच्याकडे अशी परिस्थिती होती की कोण जॉईन करू शकते माहिती नव्हतं, पण अंजली, शी वॉज ऍक्च्युली, ती आपल्या हवाईला ती 3-4 दिवसानं तिच्या नवऱ्याबरोबर एका कॉन्फरन्सला गेलेली होती. शी लँडेड ॲट 9 o'clock in the morning, बट शी स्टील जॉईन्ड. म्हणजे आय एम शुअर शी इज इन अ जेट लॅग, पण तिच्याशिवाय ओपन करायला आमच्याकडे कोणी नव्हतं झूम मीटिंग. सो अनघाताई जॉईन झाल्या, त्यांच्या ट्रिपमध्ये आहेत त्या पण. Saili is like in the flight right now, otherwise she would have joined. पण thank you so much Anjali, it was तुझ्याशिवाय ते शक्य नव्हतं. तुमची जी टीम आहे ना, खूप इतके छान प्रोग्राम तुम्ही सादर केले, खूपच, म्हणजे त्याला कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. आणि प्राजक्ता, मी इंडियाला येऊ घातली आहे पुढच्या 1-2-3 महिन्यामध्ये, तुला नक्की भेटेन मी. नक्की आय एम 83 सिनियर सिटीजन वुमन. ओके, आमच्या आशाताई बरं का, त्या प्रत्येक सेशनला असतात. त्या प्रत्येक सेशनला रेन ऑर शाईन त्या जॉईन करतात. आणि खूप वेळा कधी कधी छान गाणं पण म्हणून दाखवतात. थँक्यू. So एंड करायचं अंजली? हो. अगेन थँक्यू सो मच. अँड ॲज आय सेड, की आम्ही तिचा नंबर शेअर करतो, तिला ग्रुपवरती पण टाकतो.
So you can ask her whatever questions you have, even texting her personally as well, if you're okay with that. Absolutely. सगळ्यांना धन्यवाद. प्राजक्ता, तुला खूप खूप सदिच्छा. Thank ओके. you. Thank you. आणि खूप छान काम करतेय. तुला खूप खूप चांगले आशीर्वाद मिळतील देवांचे. सगळ्यांची सेवा मला होतील. खरंच खूप छान Thank you. वाटतंय. Thank you. थँक्यू. बाय बाय. खूप Thank you. खूप छान वाटलं. सगळ्यांचं कौतुक आणि सगळ्यांना आशीर्वाद. या आमच्या अरुणाताई सकाळचा चहाचा कप घेऊन असतात त्या. She joins from the पुण्यातून West join Coast. ओके. हे आमचं एक छानसं कुटुंबच झालेलं आहे सगळं. Yes, yes. हो. नमस्कार आशाताई.